नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटी आरंभ करवा। अपवित्र झरा फूलर कहानी। झरा फूल को किए ओ कहीं अपवित्र कला कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। ओह कि खरा जीवन दैनी नर्सिंग होम्र सामने थिबा कृष्णचूड़ा गछर तल छाई को आसी निज रुमाले मुह पोछिली। रुमालटा पूरा भिजिगला मो मुहर झाड़े कि आखिरु बाहरी थिबा नाଳରେ बारी पारिलिनी। आउ बारिबाकू इच्छा भी नहीं। सेठी थिबा मो स्कूटी निकट को जाऊ जाऊ अटकी गली। मु कहार एक मिठा गालीर स्वर शुणी तोते सेतिकी बेलुपा मना करुछि सेई झरा फूल सबको गोटाना बोली। बुली पड़ी अनाइली जड़े सुंदरी युवती गोटे 3-4 वर्षर झील को मना करुछि तले बिंची होई पड़िथिबा फूल सबको न गोटेया पई। युवतीटी छुआटीर माँ हेब बोध हुए। छुआटी एथर पाखरे छिड़ा होइथिबा युवकंकु लक्ष्य करी थंगेई थंगेई कहूଥାଏ, बापा बापा देखुन माँ गाली करुछि। कहू कहू कांदी पकाइला। तार गोरा तक्त गोल मुहरे बड़ बड़ हुई आखि लुहरे ढल ढल सते कि पद्म पतरे जल। युवकटी एथर झीटी को काख करी बुझाइला। युवतीटी को कहला, काहींकी तुच्छाटारे मो मामा को कंदाइल कहल। कौन फूल दीटा तो गोटौथुला। फूल नुहे झरा फूल। युवतीटी विरक्त होई कही उठिला, हाँ हेला बाबा झरा फूल केडे सुंदर दिशुची कहल। मोते तो एते लोभनीय दिशुची। आउ आम मामा तो पिला अछि ता मन हेउछि जेतेबेले दीटा फूल गोटाई देले खेती कौन। युवतीटी एथर टिके रागिला भली कहला, सुंदर दिसिले कौन हेबो केउठी झरिकी पड़िछि देख केते असना होइछि जागाटा। केते लोक जाउछंती आसुछंती गाड़ी रखुछंती एठी। फूल गछरे थिबा जाय स्वच्छ देवतांक मुंडरे लागिले पवित्र। देवतांक मुंडरू काढ़ी देले से छड़ा फूल हो जाए किंतु असना जगार गछ तले पड़िथिबा झरा फूल अपवित्र हो जाए। आउ समस्तंक गोड़ तले दली होई पड़िथिबा झरा फूल को खेलिबो मो झियो जोर हेउछि बोली तो एठी को आनिछे। पुणी ए झरा फूल सह खेलिले इन्फेक्शन हो जिवनी। तुमर जो बुद्धि सेथिरे बापा पणिया उछुली पड़ुछि। आउ बोधे कौन कहबाकू जाऊ जाऊ मोते देखि चुप रहीगला। से टिके परे सेमाने तांको कारे बसी चलीगले। छुआटी किंतु बारंबार तले पड़िथिबा झरा फूल को अनौଥାଏ हेले से जे झरा फूल को खेलिबा पई मना। सतरे फूल जेते भी सुंदर हेउ असना जगार झरी पड़िले अपवित्र हो जाए। स्कूटीर साइड मिरर रे निज मुह देखिली। मु भी तो सुंदर किंतु एई झरा फूल परी असना जगार पड़ी रहिली बोली मु भी अपवित्र एई भद्र समाज आखिरे। हेले झरा फूलर दोष कौन जे से कौन जानी जानी सेठी झरे। माँ जेउठी थिबो ता संतान सेठी भूमिष्ठ हेबो ना। बेले बेले माँ उपरे तार राग आसे। से काहेकि जे ताकू ए पृथ्वी को आनिला के जानी। से तो निजे व्यथा जंत्रणा घांटी होउची। से भली परिस्थिति से किभली भाभी पालानी जे जहाकू से ए दुनियार आलुओ देखाइबाकू चाहुची से जे एही अंधारी मुलकरे ही बढ़िबो। तापरी आउ एक दुखिनी को दुनिया को आनी माँ बा कि लाभ पाउछि। निज झील को निज आखिरे तिल तिल होई जंत्रणा जुईरे जलिबा देखी ता दुख तो आहुरी द्विगुणित हो जाउछि। किंतु बिचारी ता माँ को देखिले किछि कहि पारे नाही। माँ को एकांतरे बसी कांदिबार से अनेक थर देखिछि। माँ को हसिबार तो से सबु दिन देखे किंतु ओठ दुईटी को दी फाळ करी ओसरिया करदेले जदि सेटा हसर नाम तेबे माँ सेई प्रकार हस हसे पार्वती माउसीर आदेश रे। सतरे कहा आदेश रे कौन हसी हुए निज हृदयर बिना अनुमति रे। से हसरे आखि सामिल हुएनी मन हृदय भी साथ दिएनी। सेई प्रकार हस माँ ओठरे देखिले माँ को बिचारी बिचारी लगे किंतु ता सहित थिबा बेले माँ बेले बेले सतरे हसे। आखि मुह झलसी उठे ममतार आवेश रे। हेले केईटा मुहूर्त पई हठात से गंभीर हो जाए सते जेपरी हसी देई विराट पाप करी पकेइछि ताकू सते कि हसिबा मना। छोट थिबा बेले मु मार परिवर्तित भाव देखी किछि भी बुझी पारु नथिली। आस्ते आस्ते जेते बड़ हेली आम दुनिया को चिन्हिली जानिली दुनिया तू अलगा पूरा विपरीत दुनिया आमर। सकाळ हेले सहरटा गहली रे पूर्ण हो जाए कोलाहलमय हो उठे किंतु मो बस्ती सुनसान हो जाए। निजर क्लांत अवश शरीरर भार निस्तेज होई खटरे गड़ु थांती परंतु सारा सहरटा रात्रिर आलिंगन रे निदर चादर ओढ़ी शोइथिबा बेले मो बस्ती रंगीन होई हसी उठे। नुपुर निकोणर छम छम स्वर रे का हृदय जंत्रणार निया जले तो का हृदय कामनार निया। खिली हसर अंतराले का अंतर आर्तनाद करी उठिया बेले केउ रसिक आसक्तिर आगोश रे बुड़ी जाउथाए। चूड़ीर ऋणुझुणु स्वर सहित केते युवतीर स्वप्न भांगिबार नीरव स्वर लुचि जाए लोक लोचनर आढ़ुआले।
କାହା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଆଶାର ପୁଲକ ଜଗାଏ ତ କାହା ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟିଯାଏ। ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଅଭିଳାଷ। ଇତି ହୁଏ ସତୀର କାହାଣୀ। ନୂଆ କାହାଣୀଟେ କଢ଼ ଲେଉଟାଏ ଅନ୍ଧାରୀ ଜୀବନର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମିଛି ମିଛିକା ରାଜାରାଣୀର ଅଭିନୟ ଭିତରେ। ଆଉ ଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସତ ସତିକା ଜୀବନଟିଏ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ପାପ ବସ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପାପ ଫୁଲଟିକୁ ବି ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ ସଜ ଫୁଲଟି ଅସନା ଜାଗାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଅପବିତ୍ର ଝରାଫୁଲ ହୋଇ ଅଲୋଡ଼ା ପାଲଟିଯାଏ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ। ଠିକ୍ ଯେପରି ମୋ ପରି ଝରାଫୁଲମାନେ। ସହରର ଗହଳି ଚିରି ମୋ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଶୂନଶାନ୍। ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଭାବିବ ଏ ବସ୍ତିଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ତପୋବନ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଯେ ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟର କୋହ ଏଇଠି ଚୁପି ଚୁପି କାହା ଓଠ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଲୋ ଏ ଫୁଲ, ଏ ଖରା ବେଳଟାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବା? ରାତି କ'ଣ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ? ଏ ହେଉଛି ତା ବସ୍ତିର ତାରି ବୟସର ଝିଅ କଳିକାର ସ୍ୱର। ଧନ୍ଦା ଏ ଶବ୍ଦଟି ତା ଦେହରେ ତୀର ଭଳି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ରାଗରେ ଜଳିଯାଏ ତନୁମନ। ତଥାପି ନିଜର ରାଗକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କଲା ପରି ମୋ ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ମୁଠା କରି ତା କଥାକୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସ୍କୁଟିକୁ ମୋ ଘର ଆଗରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ ଭାବିଲି ମୁଁ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକାଇଲା ଭଳି କଳିକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କହି ଉଠିଲା, ହଁ ଜୀବନୀ କେମିତି ମୋ କଳିକା? ଏଇ ବୟସ ତ ଯାହା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା କଥା କରିନେଉଛି। ଏ ବୟସ ରୂପ ଯୌବନ ଢଳିଗଲେ ଆଉ କିଏ ପଚାରିବ ଯେ? ତା କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ହା ହା କରି ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, କଳିକା, ବିଥିକା ନାନୀ, ତୁମେ ବି ଦୁଇଜଣ ଝିଅ ନା ପୁଣି ଏଇ ବସ୍ତିର? ଆମ ପରି ଝିଅମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ବାହାର ଦୁନିଆର ମଣିଷ ବୁଝି ନ ପାରିବା ଅଲଗା କଥା। ମନରେ ବି ଏତେଟା ଦୁଃଖ ଦିଏନି। ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମନେ ଅଛି କଳିକା, ତୁ ଆସିବା ବେଳେ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ? ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୋ ଦେହ ଶୁଖି କଣ୍ଟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁହଁ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୋ ମା ତୋ କଷ୍ଟ ସହିପାରିଲାନି। ତୁ ମୋ ସମବୟସ୍କ ଥିବାରୁ ମୋ ମା ତୋ ମନ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ତୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ। ମୋତେ ବୁଝାଏ ତୋ ବୟସର ଝିଅଟା ଏଠାରେ ତା ନିଜର ବୋଲି କିଏ ଅଛି? ବିଚାରୀ ବଞ୍ଚିବ କିପରି? ସ୍ନେହ ଆଦର ନ ପାଇଲେ? ତୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତା ମନ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ। ଆଉ ସତରେ ମୋ ସହ ମିଶିଲା ପରେ ତୁ ତୋ ମନକୁ ବୁଝାଇଲୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କୁହାଯାଏ ସମୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉ ତାକୁ ଭୁଲାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତୁ ବି ତୋ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଏଠିକାର ଚଳଣି ସହ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କଲୁ। ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜରୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆମ କାମ ଘୃଣ୍ୟ, ତେଣୁ ତୁ ଆମକୁ ସବୁ ଘୃଣା କରୁ। କେତେବେଳେ ଆମ ସହ ମିଶିଗଲୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମନର ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ବାଣ୍ଟିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୁଏ। ତୁ ବି ମୋ ସହିତ ତୋ ମନର ବ୍ୟଥା ସବୁକୁ ଭାଗ କଲୁ। କହି ବସୁ ତୋ କାହାଣୀ। ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ଆମକୁ ସେତେବେଳେ 14 ନା 15 ବର୍ଷ। କଇସ ଯିବା ଯିବା ହେବା ବେଳ ଆଉ ଯୌବନ ଆମ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେବା ସମୟର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ତୋତେ ତୋ ନିଜର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ମିଛ ପ୍ରେମର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ପକାଇଲା। ତା ବୁଣିଥିବା ଜାଲରେ ତୁ ଫସିଗଲୁ। ସେ ବିଛାଇଥିବା କାମନାର ଦାନାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ନିଜେ ନିଜେ ଧରା ଦେଲୁ ତୁ। ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି ତୋ ସହ ତୋ କଥା କଥିତ ପ୍ରେମିକ ଭାଇ ମିଛ ଅଭିନୟର ପ୍ରେମ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ବୋଲି। ବୁଡ଼ିଗଲୁ ତା ସହିତ ସେହି ମିଛ ପ୍ରେମରେ। ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିନେଲୁ କଳିକା। ଆଉ ତୋ ଚୋରି କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା? ଇଏ କ'ଣ ଲୁଚିବା କଥା ଯେ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତା? ତୁମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ତୁମର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମ ଘରର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ତୋ ପ୍ରେମିକ ଜଣେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଯୁବକ ବୋଲି। ମଦ ପିଇବା ସହ ସେ ପୁଣି ତୋଠାରୁ ବୟସରେ 2 ଗୁଣ ବଡ଼। ଜାଣି ଜାଣି କେଉଁ ବାପା ମା ଏମିତି ଲୋକ ହାତରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ତୋ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲୁ। ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଲୁ। ତଥାପି କେହି ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତୁ ତା ସହ ରାତାରାତି ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଘର ଛାଡ଼ି, ପରିବାର ଛାଡ଼ି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମମତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବି ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲୁ। ଗୋଟିଏ ଘର ପରିବାର ପୁଣି ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବାପା ମା କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ମିଳେ। ତୁ ଏବେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ ଲୋ କଳିକା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଏକ ଧୋକାବାଜ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଜିରାକୁ ଆଡ଼ କରି କାଚକୁ ଆଦର କରିବାର ପରିଣାମ ଆଉ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ଯେ? ତୋ ଘରଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ଏଠାକୁ ଆଣି ତୋ ସହ ସେ
ଓ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ତତେ ଏଇଠି ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ତ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ବାଟ ଚାଲିବା ତ ଦୂର, ତଳକୁ କରି ବାଟ ଚାଲି ପାରିଥିବେ ତ? ତୁ କହିଥିଲୁ ପରା କୁଆଡ଼େ ତୋ ବାପା ଅପମାନ ଜ୍ୱାଳା ଲୋକଙ୍କ ଉପହାସ ସହି ନ ପାରି ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବୋଲି। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତୋ ଗାଁର ଲୋକଟିଏକୁ ଏଠି ଭେଟିଲା ପରେ କହିଲା, ଆଉ ତୁ ଆଜି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ ଉପହାସ କରୁଛୁ। ତୋଠାରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଟିପ୍ପଣୀ ଆଶା କରିନଥିଲି କଳିକା। ତୋ କର୍ମ ତୋତେ ଏଠିକି ଆଣି ଛିଡ଼ା କରାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ସ୍ଥାନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଜନ୍ମ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତିରେ ଯେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ମା'ର ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏଇ ବସ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଦୁନିଆର ସମ୍ମାନର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଏଇ ଫୁଲ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଏକ ଝରା ଫୁଲ ହୋଇ। ଆଉ ବିଥିକା ନାନୀ, ତୁମେ ତ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ବୁଝିଛ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ତୁମେ ବି ଶେଷରେ ମୋ କଣ୍ଠରେ କୋହ ସବୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। କଳିକା ଆଉ ବିଥିକା ନାନୀର ଆଖି ବି ବାମ୍ଫେଇ ଉଠୁଥିଲା ମୋ କଥା ଶୁଣି। ଅପରାଧୀ ପରି ବିଥିକା ନାନୀ ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ଆଉ କଳିକା ସେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, ସରି ସରି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭିଜୁଥିଲେ, ବତରୁଥିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନୟନ ଝରଣାରେ। ଏହି ଲୁଣି ଝରଣା କ୍ଷଣିକ ପୂର୍ବର ସେହି ଟାଇଟାପରା ଉପହାସ ରାଗରୋଷ ସବୁକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଇ ନିର୍ମଳ କରି ଦେଇଥିଲା ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟକୁ। ବିଥିକା କହିଲା, ହଉ ହେଲା ହେଲା, କେତେ ଇମୋସନାଲ ହେଉଛ ଲୋ। ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କି? ଏଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରିବା ବଦଳରେ ତୋତେ ଥଟ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି, ଆମର ତୋତେ ଆଘାତ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତୋତେ ମଜାକରେ କହିଦେଲୁ। ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟି ପରା। ବିଥିକା ନାନୀର ଅନୁତପ୍ତ ସ୍ୱର ମୋ ମନକୁ ଚହଲାଇ ଦେଲା। ମୁଁ ବି ବୋଧହୁଏ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କହୁ କହୁ ଅଧିକ କଠୋର କଥା କହିଦେଇଛି। କଳିକାର ଆଖିରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝରୁଥିଲା ଅଶ୍ରୁର ଶ୍ରାବଣ। ତା ହୃଦୟରୁ ଶୁଖି ଆସୁଥିବା ଅତୀତର ସ୍ମୃତିର ଘା'କୁ ମୁଁ ଯେ ଆଜି ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଇ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ପକାଇଛି। ନିଜ ଉପରେ ରାଗ ଆସିଲା ମୋର। ମୋ ନିଜର ରାଗକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତା ଉପରେ ସୁଝାଇ ଦେଇ ଭଲ କଲିନି ମୁଁ। ସତରେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଲାଗୁଥିଲା କଳିକା ସାମ୍ନାରେ। ତା ହାତ ଧରି କହିଲି, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। କହୁ କହୁ ତୋତେ କେତେ କଥା କହିଦେଲି। ଆମ ସମସ୍ତେ ତ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏମିତି ଜଳୁଛୁ ଯେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଝୁଲ ପଡ଼ିଲେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଛି। ମୋ ଲୁହକୁ ତା ହାତରେ ପୋଛି ପକାଇ କଳିକା କହିଲା, ନା ଲୋ ଫୁଲ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲୁ ଯେ ତୋର ଭୁଲ ହେବ? ଯାହା ତ କହିଲୁ ସବୁ ସତ ସତ କଥା ହିଁ କହିଛୁ। ମୋ ଅତୀତକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ ଥୋଇଛୁ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ସେସବୁ ପାସୋରି ଦେଇଛି ଆଉ ତୋ କଥାରେ ପୁଣି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି? ନା ଲୋ ନା। ନିଜ ଅତୀତକୁ କିଏ କ'ଣ ଭୁଲିପାରେ? ସେଇ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ତ ଭୂତ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଡରାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟ କଥା କ'ଣ ବା କହିବି? ମୋ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳଟା ଏପରି ଭାବରେ ଜାଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ଲୁହର ଝରଣାରେ ସେ ନିଆଁ ତ ଲିଭି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଉଁଶକୁ ନିଇତି ଉଖାରିଲେ ବି ତା ଭିତରୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ଅସ୍ତି ବି ମିଳୁନି। ସ୍ମୃତି ହୋଇ ହୃଦୟକୁ ଯାହା ଖିନଭିନ କରୁଛି। ମରିଯାଆନ୍ତି କି ଏସବୁ ବ୍ୟଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେହ ଦାହ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା ମଶାଣିରେ। ନା ଥିବି ମୁଁ, ନା ଥିବ ମୋ ପରି ଏକ ଝରା ଫୁଲର କାହାଣୀ। ବିଥିକା ନାନୀ ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁଯାକ କଳିକାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲୁ। ବିଥିକା ନାନୀ କହିଲେ, ସବୁର ସମାଧାନ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନିଜେ ନଥିଲେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବ? ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହେବ? ଏଇ ଜୀବନ ମାନେ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଝରା ଫୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚରେ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ। କେବେ ନିଜ ମନ ସହିତ ତ କେବେ ବିବେକ ସହିତ। ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ପାର୍ବତୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ବା ଯିବି? ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ସେଇ ଆଖିମାନେ ସବୁଠି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ଏକାକିନୀ ଯୁବତୀ କ'ଣ ମହିଳାଟିଏ ବି ସମାଜରେ ଚଳିବା ଆଜିର ଯୁଗରେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମକୁ କ'ଣ କେହି ଭଦ୍ର ଘରେ ପୁରାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବାପା ମା ପରିବାର ଆମର ଭୁଲ ଅଛି କି ନା ନ ଜାଣି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ମରିଗଲା ବୋଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ସାହସ କୁଲାଏନି। ଏଇ ପାର୍ବତୀ ମାଉସୀ ବରଂ ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଆମକୁ ସାହାରା ଦେଇଛି। ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା, ଖାଇବାକୁ ଦାନା, ରହିବାକୁ ଘର ଦେଇଛି। ତାକୁ ଧୋକା ଦେଲେ ଧର୍ମ ସହିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ବସାଇ ଖୁଆଇ ପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଦେବେ? ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦେଖୁନୁ ଆର ଗଳିର ରାଣୀବାଈ ମାଉସୀକୁ, ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯାହା ଦେହ ଭଲ ଥାଉ କି ନଥାଉ କାମରେ ଲଗାଇବେ। ତାଙ୍କର ତ ଖାଲି ପଇସାରେ ମତଲବ। ହୃଦୟ ବୋଲି ଜିନିଷଟେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମ ବସ୍ତିରେ ଆମ ସହ ଯାହା ହୁଏ ସବୁଠି ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି।
ଫରକ ଏତିକି, ଆମର ଏଠି ଖୁଲମ ଖୁଲା ହୁଏ, ଆଉ ସବୁଠି ସବୁକିଛି ଚୋରି ଛୁପି ହୁଏ ଲୋକାଚାରରେ। ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଜାଣୁ, ଏ କାମ ଛାଡ଼ି କିଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ପଛକେ ଏ ଘୃଣ୍ୟ କାମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏଠିକାର ମୋହର ବାଜିଗଲେ ଆଉ ଯେ ଛାଡ଼ିବନି। ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଯିଏ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ରାଣୀ ରାଣୀ କହି ଗେଲ କରି ସୋହାଗିଆ କଥାରେ ପୋତି ପକାଉଥାଏ, ସେ ଦିନର ଆଲୋକରେ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଝରାଫୁଲ କହି ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ବି ମନା କରେ। କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ମଣିଷ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଏତେ କଥା। ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ। ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜହ୍ନ ତୋଳି ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କଥାର ମାୟାରେ ବାୟାଣୀ ହୁଏ। ଦିନେ ନ ଆସିଲେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଏ। ମାଉସୀ ମୋ ମନ ପଢ଼ି ମୋତେ ଅନେକ ବୁଝାନ୍ତି। ଏଠି କେହି କାହାରି ନୁହନ୍ତି ଲୋ ବିଥି। ଯେତେ ସବୁ ମିଠା କଥା, ପ୍ରେମ ସବୁ ରାତିକ ପାଇଁ। କେଇଟା ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ନାରୀ ନୋହୁଁ, ଆମର ନାଁ କେବଳ ଦେହଜୀବୀ ବେଶ୍ୟା। ସତରେ ଯେପରି ମେସିନଟିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରିଲା ପରେ କିଏ କାହାର। ତୁ ନିଜକୁ ଏବେଠୁ ବୁଝେଇ ଦେ, ନହେଲେ ପଛରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତତେ ହିଁ ହେବ। ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁ ନଥାଏ। ଜଣେ ମିଛରେ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇପାରିବ, ପ୍ରେମ କରିପାରିବ? ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ମନକୁ ନାନା ଚିନ୍ତା ଅଥୟ କରେ। କାଳେ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇ ନାହାନ୍ତି ତ। ଦିନେ ବଜାରକୁ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ଧାଇଁଗଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅନେକ କଥା ପଚାରିବାର ଥିଲା ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖିବି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲିଗଲେ। ଥରୁଟେ ବି ଅନାଇଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିଲା। ଚାଲି ଆସିଲି ସେଠାରୁ। ତାପରେ କଳିକା ଓ ମୁଁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏକ ସ୍ୱରରେ ପଚାରି ଉଠିଲୁ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ଘରକୁ ଆସି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଖି ମୋ ଆଖିରେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲା, ସେହି ଆଖି ମୋତେ ଦିନର ଆଲୁଅରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଇତି ରାତିରେ ଯାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୋତେ ବିହ୍ୱଳ କରୁଥିଲା, ସେହି ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ସେ ଆସିଲେ ଅଭିମାନ କରିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବିନି। ଏଥର ଦେଖିବି ମୋତେ କିପରି ଅଣଦେଖା କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବୁଝାଇବେ। ମୋ ଅଭିମାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ମୋତେ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଖେଳନାଟିଏ। କେଇଟା ଟଙ୍କା ବଦଳରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରୀତି। ହଁ ନାନୀ, ସତ କଥା ତ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆସିଲେ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ବିଥିକା ନାନୀ କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ଫୁଲ, ସେ ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଆସିଲେ। ସେମିତି ହସି ହସି ମୋ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯେପରିକି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନ ଦେଖିଲା ପରି ବସି ରହିଲି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ସବୁ ରାତି ପରି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବି ନେଲି ନାହିଁ। କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଫୁଲ, ନେଲ ନାହିଁ ଯେ? ମୁଁ ତଥାପି ଚୁପ୍। ସେ କହିଲେ, କିଛି ତ କୁହ, ମୋ ଡେରି ହେଉଛି, ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ପରା ମୋତେ ଚିହ୍ନିନ କି ଜାଣିନ, ଏବେ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ହସିଲେ ସେ। କହିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ ଆଜି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିଏ ଗପୁଛ। ତୁମକୁ କେବେ ଚିହ୍ନିନି ବୋଲି କହିଲି। ତୁମେ ପରା ମୋ ରାତ୍ରିର ରଜନୀଗନ୍ଧା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୁଁ ରାତ୍ରିର ରଜନୀଗନ୍ଧା ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହୁଏତ ଦିନବେଳା ଝରାଫୁଲ ହୋଇ ଗଲି, ଆଉ ତୁମେ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଚାଲିଗଲ। ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ମୋତେ ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ କରିନେଲି ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନରୁ। ଏଥର ରାଗିଗଲେ ସେ। ତୁମେରୁ ତୁ ହୋଇଗଲି ମୁଁ। ବହୁତ ନଖରା ଦେଖାଉଛୁ। ଏମିତି ନଖରା କିଏ ଦେଖାଏ ଜାଣିଛୁ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ପ୍ରେମିକା। ତୁ କ'ଣ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରେମିକା ଯେ? ତଥାପି ମୁଁ କେଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲି ସତରେ। ସେତେବେଳେ କହିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ? ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି କୁହ ପରା। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ଆକୁଳ ହୁଏ ହୃଦୟ। ତୁମେ ଗଲା ପରେ ମୋ ମନ ବି ତୁମ ସାଥେ ସାଥେ ଧାଉଁଥାଏ। ଏଠି ଖାଲି ଏ ଦେହଟା ପଡ଼ି ରହେ। କେଇଦିନ ହେଲା ତୁମେ ଆସୁନଥିଲ। ତୁମ ବିରହରେ ପାଗଳିନୀ ହୋଇଯାଉଥିଲି ମୁଁ। ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜଣେଇକି ବି ଗଲନି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ରାଗ ଆସିଲା ତୁମ ଉପରେ। ତାପରେ ବି ତୁମ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦେଖି ରାତି ଡରଉଥିଲା ମୋତେ। ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଁଥିଲା। କାଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା କି? ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି ଆଉ ତୁମ ଦେହ? ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ନିଦ ହୁଏନି ମୋତେ।
पेटरे भोक हुएनि काहाकू बा पचारिबी तुम कथा। माउसी को पचारे से भी कहीपारती नहीं तुम कथा। आज बजार तुमको देखी मो पिंडरे प्राण पशिला। प्रेम रे बायाणी होई तुम पाखक धाई जाऊली मु, किंतु तुमे जे मते देखी न देखिला परी हठात मुह बुलाई गाड़ी स्टार्ट करी चलीगल। तुम गाड़ी धूली उड़े चलीगला बेले मते लगुथा जेमिति गाड़ी चक तले धूली नुहे मु चापी हो जाउछि। दुख अभिमान को साउंटी घर को सीधा चली आसिली मु। आउ तुमे कहूच तुमे मते भल पाउना बोली कुह। तुमे एहा थट्टा करुछ ना मते चिड़ाया पाई ना। थट्टा करी कहीं। थट्टा राग अभिमान परी शब्द तो परी गोटे बेश्या मुहरे शोभा पाएनी। तो देह पाई टंका देउछि, राति बिताउछि, सकाळ हेले तू किए आउ मु किए। सहर बजार गहली भितर तू मो पाखक आसी कौन प्रमाण करने को चाहूलु? कौन मु जड़े नष्ट चरित्र बोली दुनिया को जणाइबा को चाहूलु? ना, मो मुहरु शब्द बाहर नथुला। से केवल कही चली दिन केईटा तो पाखक आसिलिनी बोली मो पाखरु टंका मिलिलानी। सेथिपाई एई भल पाइबार नाटक मोर भल मंद चिंता करिवार बाहाना करुछु। तो परी धंदा करुथुबा माइकिना को मु कौन जानिनी टंका पाई जे निज देह करि पारे से पुणी काहाकू प्रेम करि पारे। हूँ चुपचाप मो कथा मानी तो सह राति कटाइबा को दे। मो मुंड उपरे सते कि आकाश छिंडी पड़िला। मु भाभी पारु नथली मु निजको घृणा करिबी कि सेई लोकटी को जहाको मु भल पाई बसिथिली मने मने। कई दिन तले देवता भाबुथुआ लोकटा एबे गोटे चरित्रहीन लंपट कामुक मानविकताहीन मनीषटे पालटी जाइतला धीरे धीरे। पुणी भाविली हाँ सत कहूची लोकटा मोर ही भूल ताकू भल पाइबा। एठाकू सेई प्रकार मनीष तो आसंती टंका दियंती देह पाई हस पाई प्रीति पाई सबु किछि पाई। सेथिरे मनर हृदयर स्थान न थाए। ए कथा तो पार्वती माउसी मते प्रतिदिन कहूथिला हेले मु बुझिबाकू चाहूनथिली। हेले से परा मो मन काहारी मन माने ना। ता कथा शुणी मन कुंजवनर कुंजलता फूल सब झाउली गला सिना झरीगला नहीं। सत कहले झरीबाकू देली नहीं ना आउ नुहे केबे नुहे। मन को दृढ़ करी नेली मु। इच्छा हेउथुला पार्वती माउसी को कही ता टंका ता मुहरे मारी देबाकू, किंतु ना मु सेतक करि पालिनी काहेकि जाने ना ता प्रति मो भल पाइबा हृदयटी बोध हुए ता ठारू दूरेई जिबाकू चाहू नथला। से न आसिले माउसी तो मते अन्य काहा साथीरे पठेइबो ना। से भल न पाऊ मु तो पाउची ना मिछरे हेउ पछे ता संग लाभर लोभ राजी होई गली मु। से पुणी से पूर्वर प्रेमिक बनीगला। निजको सभ्य बोलाउथुबा नष्ट चरित्र एंडुओ स्वभाव देखी आश्चर्य हेउथुली मु। निजण चुपचाप बसिथिलु। निज निज जीवन कहानी को मो परी बिथिका नानी आउ कलिका मध्य निज अंतर भितर मने पकाउथिले। सेई अतीत स्मृतिर पाउंस भितरु खोजुथिले केउ कालरु पोड़ी जाइथिबा सुनेली संसार स्वप्नर कंकाल को। बिथिका नानी कहथिले फूल कौन आउ भाबुछु एते कहिलु? तू तो खाई नथिबु चाल सहित खाइबु। एते खरारे पखाଳ सह बढ़ी चूरा माछ भजा करिछि चाल खाई नेबा। तांको कथा शुणी कलिका मुह फुलाई कहिला नानी तुमे तो खाली फूल को डाकिबो खाइबा पाई मो कथा किए पचारुछि। बिथिका नानी स्नेहरे ता गालरे टीप मारी कहिले चालुनु तते किए मना करुछि कि बरं एकाठी बसी खाइले मजा लागिबो। जीवा फूल मो आड़को चाही आग्रह रे कहले बिथिका नानी। मु किंतु भाबुथुली अन्य कथा। नानी कहिथिबा एही गोटिए वाक्य मो मन को अथय करुथला। सतर्कण तांका बापा माँ से बंची थाउ थाउ मरीगला कही तांका नारे श्राद्ध करदेले। नानी को मुहरु शुणिबा पर भी ताकू अविश्वास लागुथुला। केउ बापा माँ भला निज जन्मित संतानर श्राद्ध करिपारिबे? जो माने निज संतानर अमंगल भावनारे भी सिहरी उठंती सेमाने एते बड़ कथाटी किपरि कहिथिबे? नानी एपरि केउ काम कले जेउथिपाई तांको पितामाता एते रागिले? माँ बापांको तांकर निश्चय केउ काम बहुत खराब लागिथिबो बोली कहिथिबे। से तो केबे ता पितांको देखि नाही तथापि तांको स्नेह खाली से झुरी होईछि हेतु पाइला दिनु ता जीवनर मंचरे एक सिंहासन खाली पड़िछि पितांको पाई। माँ को पचारिले कहंती नाही किंतु आहुरी जत्नवान हुंती ताको खुशी करिबा पाई। ए नरकरे भी स्वर्गटीए अछि ता पाई ता मार आशीर्वादर हाथ ता ममतार पणत सबु डर भय को दूर करी हेउथिबा निर्भय कोलटीए। मनरे गुड़े तुड़े हेउथिबा प्रश्न को पचारिबी कि नाही भाबी पारु नथली। काले नानीकर मन दुख हेबो नहेले मते खराब भाबी पारंती। तेणु मो मनर भावना को मन भीतर को ठेली दे कहली नाई मो नानी माँ तेने अपेक्षा करी बसिथिबो ताकू कही नाही मु अन्य दिन माँ को कहिकी आसीबी एकाठी खाइबा। नानी मो कथा शुणी कहले तू बहुत भाग्यवती लो फूल तो माँ तो पाखरे अछंती जहा पाखरे माँ अछि ता ठारू बड़ी भाग्यवती किए अछि कहिलु?
ମନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ପାଖରେ ନିର୍ଭୟରେ କହି ହୁଏ ସେ ତ ମା। ବିନା ସଂକୋଚରେ ଯାହାକୁ ରାଗି ହୁଏ ମାଗି ହୁଏ ଯାଚି ହୁଏ ସେ ତ ମା। ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉନା କାହିଁକି ଯିଏ ଉଦାର ମନରେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ ସିଏ ତ ମା। ଅଥଚ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା କୋହର ଧୂଆଁରେ। କଳିକା ଆଖିରେ ହୁଏତ ସେ ଧୂଆଁ ଦିଶୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଦେଖି ପାରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଉଠି ଆସୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧୂଆଁକୁ। ସେ ଧୂଆଁ ସଞ୍ଚରି ଯାଉଥିଲା ମୋ ହୃଦୟକୁ, ଆଉ ଭିଜୁଥିଲି ମୁଁ ସେ ଧୂଆଁର ବାଷ୍ପରେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏବେ ମନରେ ଚାପି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଛାଟିପିଟି ହେଲା ପାଟି ଦେଇ ଉଦ୍ଗାରି ହେବାକୁ। ନାନୀ ମୋ ମୁହଁର ଭାବାନ୍ତର ଦେଖି ପଚାରୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ଫୁଲ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି କହୁନୁ? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ନାନୀ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ? ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ବି ଜାଣି ପକାଉଛନ୍ତି? କହିବି ନ କହିବିର ଟଣା ଓଟରରେ କହିବି ବାଲା ହିଁ ଜିତିଗଲା। ପଚାରିଦେଲି, ନାନୀ ତୁମ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମୋ ମନକୁ ସେତେବେଳଠୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। କାଳେ ତୁମ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁନଥିଲି। ନାନୀ କହିଲେ, ମୋ ମନରେ କମ୍ କଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଆଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେବ? କହ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନାନୀ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କହିଲ ନା ବାପା ମା ପରିବାର ଆମର ଭୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ନ ଜାଣି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ମରିଗଲା ବୋଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି କି ନାନୀ? ତୁମେ କହିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏ ହେଉଛି ତୁମ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। ତୁମ ଆଖି କହୁଥିଲା ଯେ ଏକଥା ସତ। ବାପାଙ୍କୁ ସିନା ଦେଖିନି, ମାଆଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଛି। ମା ମାନେ ଏହା କହିପାରିବେନି କେବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା କେମିତି? ବିଥିକା ନାନୀ ଆଖି କୋଣରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏବେ ଧାରା ହୋଇ ଛୁଉଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଲ ମୁହଁ ଓଠକୁ। ମୋତେ ଭୀଷଣ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କ୍ଷେତାକ୍ତ କଲି। ନାନୀକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲି, ମୋ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ନାନୀ, ଆଉ ଏପରି କଥା କେବେ ପଚାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନାନୀ ଏଥର ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିରେ ନିଜ ଲୁହ ପୋଛି ଓଠରେ ଫିକା ହସଟିଏ ହସିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆହୁରି ବିକଳ ଦିଶୁଥିଲେ। ଛାତିର କୋହକୁ ଏକାଠି କରି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ତଡ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି କ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ନୀରବତା ମୋତେ ଭୀଷଣ ଆଘାତ ଦେଉଥିଲା। ମୋ ଆଖିରେ ବି ଆଖିଏ ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ନାନୀ ଏବେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବୋଧହୁଏ ତାହାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହିବାର କଳା ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ହଁ, ମା ବି ତ କହେ ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ। ସେ ନିଜେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ କି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସୁଖର ସମୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖର ସମୟ ସବୁଦିନ ପାଖରେ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ତା ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଥିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଅତୀତ ହେଉଥାଏ। ହୃଦୟରେ କେବଳ ରହିଯାଏ ସ୍ମୃତି। ସୁଖର ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସମୟର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଖିକୁ ଭିଜାଇ ଦିଏ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅତୀତ ସ୍ମୃତିର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତର ବେଦନାସିକ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ଅତୀତର କୂଅ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କାହାଣୀ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।